सत श्री अकाल। मैं मदनदीप प्रोग्राम पंजाब नामा तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। रोज़ कोई ना कोई मसला पंजाब 'च खड़ा हो जाता है। अज जिहड़े असीं मसले ते गल करनी है, खास करके दो मसले आ। पहला मसला कि केंद्र ने जिहड़ा एक कणक की खरीद के उपर नवे जिहड़े फरमान जारी किए है, उहदे नाल की असर होऊगा और खरीद ते कुदरती गल इहदा असर होऊगा। हरियाणा की खरीद शुरू हो गई है और पंजाब की सरकार जिहड़ी है वो खरीद नूं लैके वार वार केंद्र सरकार नूं चिट्ठियां लिख रही है। टकराव की स्थिति बनी हुई है। और दूसरा जिहड़ा एक होर मामला खड़ा हो गया, वो हो गया केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक लिखी गई चिट्ठी तो चिट्ठी पंजाब के पुलिस मुखी नूं लिखी गई है और ये दोष लाया गया है कि जिहड़े सरहदी जिले ने पंजाब के, खास करके जिहड़े 3 जिले ने अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर, उत्थों के किसान यूपी ते बिहार के मजदूरों नूं नशे ते ला के उन्होंने बंधुआ बना के ते उन्होंने काम करवा रहे हैं। और यह भी दावा किया गया है कि कुछ मजदूर उत्थों छुड़वाए भी गए हैं। सो ये दोनों मामले जिहड़े आ ये काफ़ी एक तरह नाल कह लीए तां पंजाब लई इज्जत का सवाल ते अर्थचारे का सवाल ने और ये असीं सारी गलबात करनी है। और इस गलबात लई मेरे नाल ने प्रोफैसर मनजीत सिंह। प्रोफैसर मनजीत सिंह ने खास करके जिहड़े बंधुआ मजदूर है उन्हां ते बहुत इन्हां दा काम आ, थीसिस आ, इस करके असीं इन्हां नूं बुलाया। तो दूसरा जिहड़ा पंजाब दे अर्थचारे दे उत्ते और राजनीति दे उत्ते इन्हां दी काफ़ी पकड़ है और हमेशा ये इन्हां मुद्दों दे उत्ते सानूं समझाउंदे रहिंदे ने कि की ये मुद्दे ने ते किवें हल हो सकदे ने। तुहाडा स्वागत है जी प्रेस साहब। प्रेस साहब, सब तो पहला मैं यही गल करनी चाहूँगा, जिहड़ी ये चिट्ठी आई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की, इस चिट्ठी के पिछे तुसीं की सोचते हो? कोई साजिश है या ये सच्ची गल है? वो कहते कि साडे कोल शिकायतां आईयां सी। सच्ची होवे भी तां फिर भी इहदे च राजनीति तो है ही है जी। चिट्ठी किहड़े समय आउंदी आ, क्यों हुणे आउंदी आ, की इन्हां नूं हुणे ही दिखे आ बंधुआ मजदूर, वो पंजाब च ही क्यों दिखे आ, बाकी देश च नहीं दिख रहे। ये सारियां गल्लां तो ये तो साफ साफ नज़र आउंदा कि जिथे जिथे किसान अपनी मूवमेंट मजबूत करके अगे वध रहा, सरकार नूं घेरी बैठे आ, उत्थे उन्हां नूं नुक्स दिख रहे आ कि तां कि जिहड़ा उन्हां दा एका आ वो भंग होवे। क्योंकि पिछे आ हुण 28 मार्च नूं पंजाब के दलित समुदाय ने, जिहदे विच बहुत सारे खेती और मजदूर हैगे, उन्हां ने वड्डी रैली करके राजेवाल साहब, बलबीर सिंह राजेवाल ते कादियां साहब ये सारे बोल के गए और एक दूजे नाल एके दा प्रगटावा किया। और उन्होंने एक पासे जानी BR अंबेडकर साहब दा पोस्टर लाया और दूजे पासे शहीद भगत सिंह दा, ताकि नौजवानी, किसानी और मजदूर दलित भाईचारा इन्हां नूं इकट्ठे होके पंजाब की लड़ाई लड़नी चाहिए। उहदा ऐद किया। ये गल कित्थे पच सकदी आ BJP नूं, जिहड़ी कि चाहुंदी आ कि हर जगह ते उत्ते धर्म ते जाति दे नां ते कोई ना कोई किसी किस्म की अग चलदी ही रहे, सुलगदी रहे, कदी भांबड़ बने, फिर इन्हां नूं बुझाउण दा मौका लगे, फिर होर बुझाउण, होर उहनूं अग लाउण। इस किस्म का सारे देश च भी चल रहा, बंगाल तो लैके चोणां वाली जगह ते भी चल रहा, ते पंजाब च भी उही हथियार वरतना चाहुंदे आ। जिथों तक मुद्दे का मामला, देखो एक कानून बनया है बॉन्डल लेबर सिस्टम एबोलीशन एक्ट 1976 कि बंधुआ मजदूरी का किसी वेले समुचे देश दे विच खेती दे विच भी एक सिस्टम बनया रहा, जिथे उन्होंने अटैच्ड एग्रीकल्चर लेबर सी ते वो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करी जाते सी। खास करके केरला दे विच ते बहुत तगड़ा सिस्टम सीगा, उहदे च बहुत वड्डी एजावस ने बहुत वड्डी मूवमेंट लड़ी ते जिन्हों SNDP मूवमेंट कहिंदे आ, ते फिर उन्होंने वो मजदूर जिहड़े सी, इस तरह आंध्रा दे विच भी जिहड़ा तेलंगाना हुण अलग हो गया, उत्थे भी ये सारी जगह ते इसे करके ही उसनूं देखदियां होइआं ही 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧੂਆ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ कि देखो जिन्हों भी देश के अंदर न्यूनतम वेज नहीं मिल रही, उजरत नहीं मिल रही, मिनीमम वेज नहीं मिल रही, वो सारे के सारे डिकलेयर करना चाहिए आ कि वो सिस्टम उन्होंने धक्का कर रहा, उन्होंने बंधुआ मजदूर मनना चाहिए। पर प्रेस साहब जे असीं गल करिए पंजाब दी, असीं किसानी नाल जुड़े जिहड़े मजदूर ने,
ਚਾਹੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੋਂ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ ਮਤਲਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਐਜ ਏ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਜ ਏ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2.5 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਜ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 7ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਕੱਢਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸੂਤਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਦੂਆ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਏਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣੇ 10 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਚੱਲਿਆ ਸਨ 71, 72, 73 ਤੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ, ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਨ ਲਵਾਈ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਛੱਡਣਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਿਕ ਕਿਲਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਜਰਤ ਆਪ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਵਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਬੂਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਛੜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਛੜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੜਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੂ ਸਿੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ
ਬੰਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੰਦਵਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਧਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ। ਡੀਸੀ ਖੁਦ ਉਹ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਔਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਐਡਾ ਸਖਤ ਪਰ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਸੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਆ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆ, ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁਡਾਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਮਨਸਾ ਹੈਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਰ ਉਖੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਘਰਾਓ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗਾ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ, 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਐਡੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੈੱਡ ਲਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਫਾ ਚਿੱਟਾ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ
ਉਹ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛੁਡਵਾਏ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਛੜਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ FCI ਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ FCI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਆੜਤੀ ਭੱਖੇ ਪਏ ਆ, ਜੇ ਆੜਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰੌਪ ਬੀਜਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਪਲਸ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਤਾ। ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਕਿੰਨੀ ਬੀਜੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੀ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵੀ MSP ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆ ਉਹਦਾ ਖੇਵਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਆ ਉਹਦਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਾਲ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪਰ ਏਕੜ, ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ 20 ਕੁਇੰਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ MSP ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮੰਡੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਟਣੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਨੇ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, FCI ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਨਾਜ ਆ, FCI ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ FCI ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਚੂਹੇ ਨਾ ਅਨਾਜ ਖਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਸੜੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਚੜੂਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 80-82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2013 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ 1955 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ FCI ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਮਟਿਡ ਸਟਾਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ 5 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ? ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਮੋਇਸਚਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ 2% ਐਤਕੀ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ? ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਛਾਨਣਾ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਕਣਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਡਾਊਨ 'ਚ ਲਵਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ 2.5% ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਹਣ ਖਾਧਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਆੜਤੀਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰਿਵਲਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮਾਇਸਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ, ਉਹਨੇ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਗੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕਰੂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੇ 35-40% ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਰੇ, ਹਿੱਸੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣਗੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਪੈਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਟ ਲੈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਲੱਗ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਲੂਕਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਦਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ, ਈਵਨ 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 85% ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ 10,000 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 300% ਕਰਦੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕਾ ਬਚਾਓ, ਤੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਚਾਓ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਬਚਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਤਾਬੜਤੋੜ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ 2 ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।